آرمی چیف جنرل آصم منیر کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ سعودی عرب اور پاکستان کے باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان، سعودی سفیر نواف المالکی سمیت دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ بحرانوں میں گھری معاشی کشتی کو پھر آئی ایم ایف ریسکیو کرے گا۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات مکمل۔ 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی آخری قسط ملنے کے امکانات روشن۔ وزارت خزانہ نے کامیابی کا عندیہ دے دیا۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے کے مشن کو معاشی کارکردگی پر مطمئن کر دیا۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے اپریل میں ہونے والے اجلاس میں منظوری دیے جانے کا امکان۔ پاکستان کو 3 ارب ڈالر کے قرض پروگرام میں 1.9 ارب ڈالر کی قسطیں پہلے ہی مل چکی۔ وزیر اعظم نے بھی وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے مذاکرات پر کابینہ کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ وزیر خزانہ کی آئی ایم ایف پروگرام کے لیے بھاگ دوڑ۔ محمد اورنگزیب اور امریکی سفیر کی بیٹھک۔ ڈونلڈ بلوم کی پاکستان میں آئی ایم ایف معاہدے کی یقین دہانی۔ وزیر خزانہ نے امریکی سفیر کو آئی ایم ایف کے ساتھ پیش رفت پر آگاہ کیا۔ ملاقات میں ٹیکسوں کے انتظام اور سرمایہ کاری کے ماحول پر گفتگو۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے چین کے سفیر زیانگ ڈونگ کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون اور دو طرفہ تعلقات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں سی پیک، صنعتی زون، زراعت، معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے قرضوں کی ری فائنینسنگ پر چینی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ حکومت کا 9 لاکھ دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ۔ ایف بی آر نئے قرض پروگرام کے لیے ریونیو پلان تیار کر دیا۔ پہلے مرحلے میں اسلام آباد چاروں صوبائی دارالحکومت کے دکانداروں کو فکس ٹیکس اسکیم دی جائے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ کے اخراجات وفاق اور صوبے مل کر برداشت کریں گے۔ آئندہ بجٹ میں صوبوں سے مل کر زراعت کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ نون لیگ اور تحریک انصاف کے رہنماؤں نے نگران حکومت کا تصور ختم کرنے پر اتفاق کر لیا۔ نون لیگ کے عرفان صدیقی اور پی ٹی آئی کے ہمایوں محمد نے اتفاق کیا کہ آئینی ترمیم کے ذریعے نگران حکومت کے تصور کو ختم کر دینا چاہیے۔ عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ نگران حکومت کے لوگوں کو نئی حکومت میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے جو کھیتی کاشت کی وہ اب اس کی فصل کاٹ رہے ہیں۔ حالیہ نگران حکومت کے تمام چہروں کو منظر سے ہٹ جانا چاہیے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے ہمایوں محمد کا کہنا تھا کہ وہ نگران حکومت کو ختم کرنے کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے ضمنی انٹرا پارٹی انتخابات تسلیم کر لیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق محمود خان پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین اور ملک افضل الدین نائب چیئرمین ہوں گے۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز نے پرویز خٹک کے چیئرمین شپ چھوڑنے کے بعد انٹرا پارٹی انتخابات کرائے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ وی وی آئی پی پروٹوکول کے لیے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی ذاتی رہائش گاہوں پر فول پروف سیکیورٹی کے لیے ایلیٹ کمانڈوز تعینات ہوں گے۔ جاتی امرار مال ٹاؤن میں 4 ٹیمیں ذمہ داریاں نبھائیں گی۔ حسن اور حسین کو انصاف سے نواز دیا گیا۔ لندن فلڈ سابق وزیر اعظم کے دونوں صاحبزادے نیب کیسز سے بری۔ احتساب عدالت نے ایون فیلڈ فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنس پہ بریت کی درخواست سے منظور کر لی۔ دوران سماعت ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب نے کہا کہ یہ عدالت اس کیس کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ رکاوٹ نہیں۔ حسن اور حسین نواز کے کیسز میں مرکزی ملزم بری ہو چکے۔ مریم نواز کی بریت کے خلاف اپیل دائر نہیں کی تھی۔ وکیل صفائی نے دلائل میں کہا کہ دونوں کے خلاف کیس چلانا عدالتی وقت کا ضیاع ہے۔ ہائی کورٹ نے مریم نواز اور نواز شریف کو کیس سے بری کر دیا تھا۔
नैब अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी। कानूनी माहिरीन ने हसन और हुसैन नवाज की बरियत पर संजीदा सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में नैब अदालतों को ट्रायल्स के फैसले करने से रोक दिया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि नैब तरामीम केस में अपीलों के हतमी फैसले तक नैब अदालतें फैसले न सुनाएं। रहनुमा तहरीके इंसाफ और कानूनदान लतीफ कोसा ने शरीफ खानदान को लाडला करार दे दिया। टैलेंट न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शरीफ खानदान के केसेस पर गिरफ्तारी से खत्म हो रहे हैं। हसन और हुसैन को साल मफरूरी के बाद पाकिस्तान लाकर बरी कर दिया गया। शरीफ खानदान के लोग सिर्फ मुल्क में हुक्मरानी करने आते हैं। नवाज शरीफ का भी रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। बायोमेट्रिक के लिए अदालती अमला एयरपोर्ट पहुंचा। इस बार कौम शरीफों को मुल्क लूटने की इजाजत नहीं देगी। नईम पंजोदा कहते हैं शरीफ खानदान ने आज तक एवनफील्ड केस में कोई सबूत नहीं दिया। तोशाखाना से पाबंदी के बावजूद गाड़ियां ली गई मगर कोई पूछने वाला नहीं। मरियम नवाज को शिकस्त के बावजूद वजीर आला पंजाब बना दिया गया। नैब ने पहले रेफरेंस बनाए, सजाएं दिलवाएं, इश्तिहारी करार दिलवाया, फिर बरियत की मुखालफत तक न की। अदालती कार्रवाई के दौरान शरीफ फैमिली के मुतज़ाद बयानात, कैलबरी फॉन्ट और कतली खत जैसे एतराज़ात भी सामने आते रहे। मुबस्सरीन ने नैब के किरदार पर सवाल उठा दिए। कहते हैं ऐसा लगता है हसन और हुसैन नवाज इंसाफ का इंतजार नहीं कर रहे थे बल्कि इंसाफ उनका इंतजार कर रहा था। हसन और हुसैन को इंसाफ से नवाजने में नैब का किरदार सहूलतकारी वाला नजर आता है। नैब ने नवाज शरीफ की बरियत की भी मुखालफत नहीं की थी। मरियम नवाज को बरी करते हुए अदालत ने करार दिया था नैब केस साबित नहीं कर सका। गंडापुर इन ट्रबल, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई मुकदमात की समात। अदालत का अल-यमीन गंडापुर समेत 12 मुलजमों को गिरफ्तार करके 2 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। मुराद सईद, शहबाज गिल, मुसरत जमशेद चीमा, शबीरा पान, शेर मजारी और शिबिल फराज भी मुलजमान में शामिल। तमाम मुलजमान के खिलाफ साहनिया 9 मई का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का अदालती हुक्म पर रद्द-ए-अमल। कहा बहुत से लोगों की ख्वाहिश है मगर अल-यमीन गंडापुर गिरफ्तार नहीं होंगे। वारंट जारी होते रहते हैं जो कानूनी तरीके से खत्म भी हो सकते हैं। अल-यमीन गंडापुर इस अंदाज में हटाया जाता है तो इंतकामी कार्रवाई का सबूत है। साइफर केस में क्या बेचैनी थी जो रात 9 बजे ट्रायल किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए कि वाइट कॉलर केस की नहीं ना ही कत्ल केस की तरह कह सकते हैं बल्कि ये मिक्स हाइब्रिड केस है। हक जरा खत्म हो जाए तो आपकी हक तलफी होती है। मुल्जिम अदालत की नज़र में फेवरेट चाइल्ड होता है। आर्टिकल 10A के मुताबिक फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करना जरूरी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि ट्रायल की क्या जल्दी थी। वकील ने कहा कि शायद ये किसी डेडलाइन को पहुंचना चाह रहे थे मगर ये कहूंगा कि इस्लामाबाद की तारीख का मुतनाज़ा तरीन ट्रायल था तो अजीब नहीं होगा। बानी पीटीआई के लिए रिलीफ की खिड़की खुल गई। लॉन्ग मार्च और तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की जज ने महफूज फैसला सुनाया। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ थाना लोहीपीर और सहाला में मुकदमात दर्ज थे। थाना बारागांव में दर्ज 2 मुकदमात पर समात 15 मई तक मुलतवी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाएंगे। पंजाब के कई मंसूबे नवाज शरीफ के नाम। 3 माह के बजट में साबिक वज़ीर आज़म के नाम से 9 तरक्याती प्रोजेक्ट मंसूब। नवाज शरीफ के नाम पर रखे गए तरक्याती मंसूबों में मेडिकल कॉलेज गुजरात, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा शामिल। मंसूबों को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ख्वाहिश पर नवाज शरीफ के नाम पर रखा गया। रमजान निगहबान पैकेज के थैले पर भी नवाज शरीफ की तस्वीर पड़ी।
इंसानी रगों में जहर घोलने वाले अब नहीं बचेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने मनशियात फरोशों के खिलाफ डंडा उठा लिया। क्रैकडाउन की तैयारियां। शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत आला सतह की बैठक। कहा, क्रैकडाउन के लिए अच्छे अफसरों पर मुश्तमिल टीमें बनाई जाएंगी। मनशियात के खिलाफ अब बड़े पैमाने पर मौसर क्रैकडाउन होगा। नौजवान नस्ल को मनशियात फरोशों के चुंगल से निकालना है। फ्यूल एडजस्टमेंट या आवाम की जेब पर डाका। महंगाई के मारों को बिजली का पावरफुल झटका देने की तैयारी। फी यूनिट मजीद 5 रुपए महंगा होने का इम्कान। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरखास्त नेपरा को मौसूल। सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इजाफे की सूरत में इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा।